गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अज असी मास्टर केडर मैथमैटिक्स एग्जाम का नैक्सट टॉपिक साडा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अज का जो साडा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमोटेशन एंड कंबीनेशन। सो परमोटेशन कंबीनेशन के अज के टॉपिक में असी बेसिक कंसैप्ट तो उन्होंने बेस्ड कुछ सम सॉल्व करांगे। नैक्सट लैक्चर के असी जिहड़े साडे मास्टर केडर एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला परमोटेशन एंड कंबीनेशन की बेसिक जिहड़ी है वो रिक्वायरमेंट कित्थों शुरू हुई है। जदों भी साडे कोल चॉइसिस की गल आ जाएगी कि फस्ट काम नूं करन लई कुछ चॉइसिस ने, सैकेंडली कोई चॉइसिस ने, थर्डली कोई चॉइसिस ने, उदों साडे कोल जिहड़ी है परमोटेशन एंड कंबीनेशन जिहड़े ने वो असीं वरतदे हैं। परमोटेशन कंबीनेशन तो स्टार्टिंग करन तो पहला सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल कंसैप्ट आएगा वो आएगा फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग की कहता है कि सपोज साडे कोल फस्ट सिलैक्शन ली कोई एम चॉइसिस ने, कोई भी असी काम करना चाहुंदे हैं, कोई सिलैक्शन करना चाहुंदे हैं तो साडे कोल फस्ट जिहड़ा वे है फस्ट ऑपरेशन ऑपरेट करन लई साडे कोल एम चॉइसिस ने, सैकेंड ऑपरेशन दी एन चॉइसिस ने, दैन ये दोवें ऑपरेशन कंबाइन जो असी ऑपरेट करांगे तो इन्हां दी साडे कोल चॉइसिस हो जाणगियां एम क्रॉस एन। सो जे साडे कोल थर्ड फोर्थ ऑपरेशन ने, सपोज थर्ड ऑपरेशन लई साडे कोल पी चॉइसिस ने, दैन एम क्रॉस एन क्रॉस पी, सो ऑन टू फोर्थ ऑपरेशन फिफ्थ ऑपरेशन। ये साडे कोल फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग आंदा है। सपोज साडे कोल जिवें सम है हाउ मैनी 4 letter code are possible using first 7 letters। फस्ट 7 letters असी यूज़ करने ने इंग्लिश अल्फाबैट के 4 letter codes असी बनाने ने। रैपीटिशन ऑफ लैटर्स नॉट अलाउड। सो उन्होंने रैपीटिशन अलाउड नहीं है। देखो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसीपल काउंटिंग की कहता है साडे कोल 4 letter का कोड होएगा। फस्ट लैटर जिहड़ा है 7 चों असीं कोई भी लैटर चूज़ कर सकते हैं। सो फस्ट ऑपरेशन जिहड़ा ऑपरेट कर लई साडे कोल 7 चॉइसिस ने। असीं 7 चों कोई भी एक लैटर जिहड़ा वा ABCDEFG चों कोई एक सिलैक्ट कर सकते हैं। सो हुण रिपीट नहीं हो सकता, जिहड़ा एक सिलैक्ट हो गया है वो तो असीं इत्थे यूज़ कर लिया है। नैक्सट सैकेंड जिहड़ा प्लेस है उहदे लई असीं जिहड़े 6 बचे ने उन्हां चों कोई एक लैटर चूज़ करांगे। ठीक है। सो 2 लैटर यूज़ हो चुके हैं। नैक्सट जिहड़ा थर्ड प्लेस है उहदे लई जिहड़े 5 लैटर्स बचे ने उन्हां चों कोई एक लैटर चूज़ करांगे। सिमिलरली फोर्थ ऑपरेशन फोर्थ प्लेस वास्ते साडे कोल 3 लैटर यूज़ हो चुके हैं। जिहड़े 4 बाकी बचे ने उन्हां चों कोई एक प्लेस ते आ जाएगा। सो ये 4 letter कोड वास्ते साडे कोल टोटल चॉइसिस आ जाएगियां। इन्हां नूं जदों असीं मल्टीप्लाई कर लांगे 22840। सो ये साडे कोल टोटल लैटर कोड आ जाएंगे जिहड़े असीं फस्ट 4 letters बना सकते हैं 4 letter कोड्स। नैक्सट सैकेंड सम है हाउ मैनी 6 digit टैलीफोन नंबरस। 6 digit टैलीफोन नंबरस असीं बनाने ने जिहड़े कि स्टार्टिंग विद 9 एंड रैपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। ठीक है। सो रैपीटिशन अलाउड नहीं है। 6 digit असी बनाने ने जिवें साडे कोल फोन नंबर होंदे ने। सपोज साडे कोल 6 प्लेस ने, फस्ट प्लेस साडे कोल फिक्स कर दिता है। सो ये तुहानूं ध्यान रखना पेगा किहड़े सम दे विच सानूं कोई प्लेस फिक्स कर रहा है जां उहदे लई कोई स्पैशल कंडीशन दे रहा है। सो फस्ट प्लेस फिक्स हो गया, इत्थे 9 ही आएगा। इहदे लई साडे कोल चॉइस जिहड़ी है सिर्फ एक ही है, कोई चॉइस नहीं है, सानूं इत्थे 9 ही फिक्स करना पेगा। सो 9 यूज़ कर चुके हैं। सैकेंड प्लेस लई साडे कोल टोटल डिजिट होंदे ने 10 0 1 सो ऑन टू 9 तक 10 डिजिट होंदे ने। इन्हां चों एक डिजिट असीं यूज़ कर चुके हैं। 9 डिजिट जिहड़े साडे कोल रिमेनिंग ने। सो इस प्लेस ते उन्हां 9 चों कोई भी डिजिट आ सकता है। सो एक डिजिट होर चूज़ हो चुका है। ठीक है। 2 डिजिट असीं यूज़ कर लेने। सो साडे कोल नैक्सट चॉइस लई सिर्फ 8 डिजिट होणगे। सिमिलरली उस तो नैक्सटली 3 डिजिट असीं चूज़ कर चुके हैं 7। फिफ्थ प्लेस लई 6 चॉइसिस रहणगियां एंड नैक्सट प्लेस लई 5 चॉइसिस रह जाएंगियां। सो इन्हां नूं तुसीं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो साडे कोल 6 डिजिट
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ 9। ਸੋ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਪਲੇਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਜਿਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਸੀ, 10 ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਵੀ 10 ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, 10 10। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਚੋਇਸਿਸ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, 10 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, r ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ r ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਚੋਇਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ n ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ r, ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਪਲੇਸ ਸੀ, 10 ਚੋਇਸਿਸ ਸੀ ਹਰੇਕ ਪਲੇਸ ਲਈ, ਸੋ 10 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਇਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਸੇਮ ਨੇ। ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, NPR NCR। NPR ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ r ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। NPR ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r। ਸਿਮਿਲਰਲੀ NCR n ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਔਰ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ r ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ n ਆਬਜੈਕਟਸ ਤੋਂ r ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੇਕਨ r ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਅਤੇ 2 1 ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਅਤੇ 2 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1 2 ਹੈ ਜਾਂ 2 1 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 1 2 ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਸੈੱਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ 2 1 ਲਿਖਿਆ ਸੈੱਟ 'ਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 1 2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਅਤੇ 2 1 ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਪੋਜ਼ A B C A C B B C A B A C C A B C B A। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੋ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ ਥਰਡ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਡ ਡਾਟਰ। ਸੋ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਨੇ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 8 ਵਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 8 ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 8 ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੀਏ 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ਸੋ ਫਸਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਲਈ 7 ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਲਈ 6, ਫੋਰਥ ਪਲੇਸ ਲਈ 5, ਨੈਕਸਟ 4 3 2 1। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਏ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ AAT ਲੈਟਰ ਨੇ, AAT ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ER ਜਾਂ RE ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 8P8 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 8 फैक्टोरियल 8 minus 8 means factorial 8 over factorial 0 which is equal to factorial 8। सो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ factorial 8। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਗਨਲ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਵਿਦ 5 ਫਲੈਗਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਫਲੈਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਗਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 5 ਫਲੈਗਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ, ਬਲੈਕ, ਯੈਲੋ, ਔਰੰਜ, ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ 1 ਫਲੈਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਫਲੈਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਫਲੈਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਬਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ 5 ਫਲੈਗਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਹੀ ਲਈਏ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 5 ਫਲੈਗ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਫਲੈਗਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਫਲੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5 ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫਲੈਗਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਗਨਲ 1 ਫਲੈਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਫਲੈਗਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਫਲੈਗਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਫਲੈਗਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ 5 ਦੇ 5 ਫਲੈਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1 ਫਲੈਗ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ, 2 ਫਲੈਗ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 5 ਚੋਂ 3 ਫਲੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਚੋਂ 4 ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬਣਨਗੇ, 5 ਚੋਂ 5 ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨਲਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਆਫ ਫਲੈਗਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੈਗਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਲੈਗ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ 3 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਫਲੈਗ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਾਟਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਨ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, T ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਏਗਾ ਓਵਰ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ m ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ m ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m2 ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਣਗੇ 11। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ m ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ 2। ਸੋ ਓਵਰ 'ਚ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ
P एलीमेंट ने सेम काइंड दे, जिवें कि साडे कोल A है 1 2 दोवें A सेम ने, सो सानू एक होर 2 फैक्टोरियल नाल डिवाइड करना पेगा। साडे कोल 2 T भी ने, सो फिर सानू फैक्टोरियल 2 नाल होर डिवाइड करेगा। सपोज साडे कोल इहदे विच T जिहड़े ने 3 हुंदे, दैन सानू फैक्टोरियल 3 नाल डिवाइड करना पैना सी। सो जिन्ने भी एलीमेंट जिहड़े ने सेम काइंड दे ने, सपोज फस्ट काइंड दे M एलीमेंट ने फैक्टोरियल M नाल डिवाइड करांगे, सैकेंड काइंड दे P एलीमेंट ने फैक्टोरियल P नाल डिवाइड करांगे, थर्ड काइंड दे Q एलीमेंट ने फैक्टोरियल Q नाल डिवाइड करांगे। सो इनू तुसीं सॉल्व करोगे 11 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो जिहड़ा आंसर आएगा वो साडे कोल नंबर ऑफ परमोटेशन बन जाएगा। सो जदों भी साडे कोल सम आएगा परमोटेशन का, सानू ये जरूर ध्यान रखना पेगा कि उहदे विच कोई ऑब्जैक्ट सेम काइंड दे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। जे आइडेंटिकल होणगे दैन असीं यह फार्मूला अप्लाई करांगे, वैन M ऑब्जैक्ट ऑफ फस्ट काइंड आइडेंटिकल, P ऑब्जैक्ट ऑफ सैकेंड काइंड आर आइडेंटिकल, Q ऑब्जैक्ट ऑफ थर्ड काइंड आर आइडेंटिकल। जे फोर्थ फिफ्थ तरह के कोई भी सपोज जिवें साडे कोल MAT सी, कोई होर लैटर भी रिपीट हो रहा हुंदा, दैन उस अकॉर्डिंग साडे कोल डिनोमीनेटर च फैक्टोरियल होर आ जाना सी। सो सेम इस तरह साडे कोल एक होर सम है 6 सम। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 रेड 2 येलो एंड 2 blue discs be arranged in a row if the disc of the same colors are indistinguishable। सो जिहड़ियां डिस्क ने उन्होंने असीं अलग अलग नहीं देख सकते, मीन जिहड़ियां ब्लू ने दोवें बिल्कुल सेम ने, बिल्कुल आइडेंटिकल ने, येलो भी इस तरह 2 बिल्कुल आइडेंटिकल ने, रैड 3 ने जिहड़ियां बिल्कुल आइडेंटिकल ने। सो साडे कोल उन्होंने असीं अरेंजमेंट करना है इन ए रो। इन ए रो मीनस सपोज जे पहला रैड आती है, बाद च ब्लैक आती है, ब्लैक आती है, रैड आती है। सो ये ऑर्डर मैटर करेगा, मीनस इत्थे असीं परमोटेशन यूज़ करांगे। जदों भी ऑर्डर मैटर करेगा उत्थे असीं परमोटेशन ही अप्लाई करांगे। टोटल साडे कोल किन्ने ऑब्जैक्ट ने, टोटल ऑब्जैक्ट होणगे साडे कोल 3 2 5 + 2 7। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला साडे कोल उपर आ जाएगा फैक्टोरियल 7। दैन फस्ट काइंड ऑफ ऑब्जैक्ट किन्ने ने 3। सो आर ने 3 ऑब्जैक्ट ने सेम काइंड दे, सो फैक्टोरियल 3 ओवर च आ जाएगा। येलो 2 ऑब्जैक्ट ने सेम काइंड दे, सैकेंड टाइप फैक्टोरियल 2। थर्ड ब्लू ऑब्जैक्ट ने 2 ऑफ सेम काइंड, बिल्कुल सेम ने, सो इसलिए सानू फिर फैक्टोरियल 2 नाल डिवाइड करना पेगा। सो इनू सॉल्व कर लोगे 7 × 6 × 5 × 4, फैक्टोरियल 3 नाल अगों कैंसल हो जाएगा। 2 × 2 फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 असीं सॉल्व करांगे, कैंसल 2 × 2 = 4, ठीक है। सो 7 210। सो टोटल 210 अरेंजमेंट साडे कोल आ जाएंगे विद 7 डिस्क, वेयर 3 आर रैड, 2 आर येलो एंड 2 आर ब्लू एंड सेम कलर डिस्क आर आइडेंटिकल, मीनस जिहड़े कि अलग अलग असीं नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम ने। नैक्सट साडे कोल आ जांदा है सर्कुलर परमोटेशन। सपोज जे असीं कुछ स्टूडेंट्स नूं, कुछ एलीमेंट्स नूं, कुछ मैनस नूं जां कुछ भी ऑब्जैक्ट नूं सर्कुलर फॉर्म दे विच असीं असैंबल करना है, दैन साडे कोल परमोटेशन दा फार्मूला की है, सर्कुलर परमोटेशन। सो असी सर्कल दे विच कुछ एलीमेंट्स रखने ने। सो सर्कल दे विच जदों असीं एलीमेंट रखांगे, इत्थे हुण फस्ट सैकेंड कोई भी नहीं होएगा। सपोज असीं किसी भी पॉइंट तो सिलेक्ट करने, साडे कोल n ऑब्जैक्ट्स ने, ये तो किते भी सिलेक्ट हो जाएगा। नैक्सट जिहड़ा सैकेंड है उहदे लई साडे कोल n-1 चॉइसिस होणगियां, ठीक है। सो एक साडे कोल प्लेस होर फिल हो गया है। उस तो बाद जिहड़ा है साडे कोल थर्ड एलीमेंट ही साडे कोल n-2 चॉइसिस हो जाएंगियां। फोर्थ एलीमेंट ही साडे कोल n-3, सो ऑन टू चलते चलते लास्टली सिर्फ 1 चॉइस बचेगी। तो साडे कोल सर्कुलर परमोटेशन कितनियां होणगियां n ऑब्जैक्ट्स दियां, n-1 फैक्टोरियल। सो इत्थे साडे कोल एक कंसैप्ट होर है
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ABCD ਆਰਡਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ABCD ABCD। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ ABCD ਬਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ABCD ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ABCD ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ 1/(n-1) ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਫ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ clockwise and anti-clockwise। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਕਲੈਸ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੀਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਟ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੀਟਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੈ, ਬਲੂ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਹੈ, ਬਲੂ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਲੈਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਨੈਕਲੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਰੈੱਡ, ਵਾਈਟ, ਬਲੂ, ਗਰੀਨ ਇੱਕ ਨੈਕਲੈਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਰੈੱਡ, ਗਰੀਨ, ਬਲੂ, ਵਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੈਕਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਲੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਲੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੈੱਡ, ਵਾਈਟ, ਬਲੂ, ਗਰੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨੈਕਲੈਸ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਮ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਕੈਨ 5 person ABCDE sit around a circular table। ਸੋ 5 person ਨੇ ABCDE। ਸੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n-1 ਮੀਨਸ 5 - 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 4। ਸੋ 24 ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 person ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ BD ਸਿਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਸੋ B ਅਤੇ D ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ABD, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਈਏ CE। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 4 - 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਹੈ, B ਅਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ B ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ D ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ D ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ B ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 2 ਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ B, D, C ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਅਤੇ E 1 2 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 3 - 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ B, D, E ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 3 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ BDC ਹੋਵੇ ਜਾਂ BCD ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਠਣ, CBD ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, CDB ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੋ DBC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, DCB ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਟੋਟਲ A ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ
बैठ सकते हैं। मीनस आपस 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ बैठ सकता है, दूसरे नंबर ਤੇ 2 बचने ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ बैठ सकता है, तो थर्ड ਤੇ 1 नहीं बचेगा। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। B ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, D ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, C ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਇੰਟੂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੂ 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NCR 'ਤੇ ਬੇਸਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? NCR is equal to NCN minus R, meaning ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10C2 is equal to 10C10 minus 2 means 10C2 is equal to 10C8। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਸੇਮ ਨੇ, NCA is equal to NCB। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਈਦਰ A is equal to B ਔਰ A plus B is equal to N। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਫ ਟੂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਈਟਮ ਸੇਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N ਹੈ। NCA is equal to NCB ਦੈਨ ਆਈਦਰ A is equal to B, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ N ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਮੀਨਸ 2 ਪਲੱਸ 8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ NCR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NCN ਮਾਈਨਸ R ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 5C1 ਹੈ ਦੈਨ 5C4, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NCR ਪਲੱਸ NCR ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਪਲੱਸ 1 CR। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੇ ਬੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ total number of combinations of n objects taking some or all at a time। ਸੋ n objects ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 2 3 4। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ n 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ n ਦੇ n ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 2 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 4 8 16 32 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 31 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ। ਅ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 4 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 7 ਬॉयਜ਼। ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਕੈਨ ਅ ਟੀਮ ਆਫ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਸੋ ਟੀਮ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 5 ਮੈਂਬਰਸ। ਇਫ ਦਾ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ नो गर्ल, कोई भी गर्ल नहीं आवे। सो 5 असी सिलैक्ट करने ने, 4 गर्ल्स ने, 7 बॉयज़ ने। मीनस असी टीम सिलैक्ट करनी है। टोटल साडे कोल 7 बॉय ने, 7 बॉय दे विचों 5 बॉय आ जाए, क्योंकि फस्ट कंडीशन ये है कि नो गर्ल, सानू कोई भी लड़की नहीं चाहिए। 5 ਦੇ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬॉय ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 7 ਬॉय 'ਚੋਂ 5 ਬॉय ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੇ A B C D ਦੀ
ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ A B C E D ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, A B E C D। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 7 factorial 5 factorial 7 minus 5, so this is equal to 7 into 6 into factorial 5 over factorial 5 to add 2 factorial 2 into 1 आ जाना है, so 3 that is equal to 21। so total 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਦੇ 5 ਬॉयਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਗਰਲ। ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਗਰਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੇ ਐਟ ਮੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਗਰਲਸ ਮੀਨਸ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਗਰਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਰਲਸ ਤੇ ਬॉय। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 5 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਗਰਲ ਮੀਨਸ 3 ਗਰਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਗਰਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਗਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਲਸ ਹੈ ਹੀ 4 ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗਰਲਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਬॉयਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਗਰਲਸ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਬॉय ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ 2 ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਗਰਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਚੋਂ 4 ਗਰਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ 3 ਗਰਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਚੋਂ 2 ਬॉय ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ 4 ਗਰਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ 7 ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਬॉय ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ 4 ਗਰਲ ਚੋਂ 3 ਗਰਲਸ ਮੀਨਸ 3 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 2 ਬॉय। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। 3 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 2 ਬॉय ਔਰ 4 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 1 ਬॉय। ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 2 ਬॉय ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਔਰ 4 ਗਰਲਸ ਐਂਡ 1 ਬॉय। ਸੋ ਇਹ ਪਲੱਸ ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ 1 ਬॉय ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ 4C3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 7C2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 7C2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 7 ਓਵਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 7 ਮਾਈਨਸ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2। 4C4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, 7C1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 21 plus 1 into 7 7, 4 into 21 84 plus 7 that is equal to 91। ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 91 ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਗਰਲਸ ਨੇ ਅਤੇ 7 ਬॉयਜ਼ ਨੇ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਗਰਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਮੋਸਟ 3 ਗਰਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਟ ਮੋਸਟ 3 ਗਰਲਸ ਮੀਨਸ 3 ਗਰਲਸ 2 ਬॉय ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਗਰਲਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 2 ਗਰਲਸ 3 ਬॉय ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 ਗਰਲ 4 ਬॉयਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ 0 ਗਰਲ ਅਤੇ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਬॉय ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।